Yeah, inserting style sheets. I am explaining this, I think, in second unit. I stopped. External style sheet. Have you understood? We should create one .css file in which we write styles, required styles, and in a HTML program you will call that, you will use that, so you will use that link. So this is how external style sheet works. Next, internal style sheet. Write today's date and then write down internal style sheet. So when do we use external style sheets? When we want to give styles to all the web pages, entire website, then we prefer to use external style sheet. Whereas if you want to style a single page, entire page, web page, not website, each page if you want to style, then we will prefer internal style sheet. This we have already used. By using style tag, we wrote programs, isn't it? Do you remember? In head section, by using style tag, we worked with id selector, element selector, and class selector. Do you remember? Ma'am. Yes. Write today's date and then write this style heading, internal style sheet. Write on this part. Is the PPT visible to you? Write this Yes, content. madam. You have already used it, so write down only these 2 points. After writing, you just tell me. Don't take screenshots, write down. An internal style sheet may be used if one single page has a unique style. Internal styles are defined within the style element inside the head section of an HTML page. Ma'am, shall I ask the doubt regarding the given assignment in last? Now itself you ask Bhargavi. If you are facing any problem, you can ask me now. Good afternoon, madam. Good afternoon. Cheppandi. మేడం ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఇచ్చింటివి 1 to 11 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మేడం అన్ని. ఆ 1 to 11 ప్రోగ్రామ్స్ లో మేము అన్ని ఫస్ట్ యూనిట్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని ట్యాగ్స్ యూస్ చేసి 1 2 3 4 అండ్ 6 8 8 కాదు 9 11 చేసాం మేడం. 5 7 8 10 రాలేదు మేడం. మాకి ఎలా చేయాలో కొంచెం చెప్తే మేము అవి చేసేస్తాం మేడం. ఓకే సరేమ్మా. ఈ టాపిక్ అయిపోగానే I'll open syllabus which I have given you from lab experiments and then explain. ఓకే మేడం. బట్ డ్యూ డేట్ అయిపోయింది మేడం. ఆ రోజు 2 days ముందు అడిగితే మిమ్మల్ని ల్యాప్టాప్ కరెక్ట్ అన్నారు. అదే I'll extend the due date. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. Have you written this, ma? ఎస్ మేడం. Now you see this is the program for that and we used this already. Doc type HTML head style body h1 and you are closing style part in the body section h1p. You have already worked with this.
So if you are using style tag in head section, it is called internal style sheet. Okay. Next, write down inline styles. Next is heading inline styles. This also you used in the first unit. In the first unit itself, I have introduced a style attribute to you. Inline, within the tag, you will write some styles. I'll show you example. You will remind it. You see now. H1 style is equal to color colon blue, margin left is 30 pixels. This is heading. Within H1 tag itself, you are giving style attributes. You can give more than one style attribute. Do you remember this? Now first lo manam HTML చెప్పుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ యూనిట్ లో హెడ్డింగ్ కి కలర్, పారాగ్రాఫ్ కి కలర్ అలా చెప్పుకున్నాం. Do you remember? ఇలాగ ట్యాగ్ లోనే ఇఫ్ యు రైట్ స్టైల్ దాన్ని ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అంటాం. హెడ్ సెక్షన్ లో స్టైల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తే ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ అంటాం. సపరేట్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్లో యూజ్ చేసి లింక్ చేస్తే దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ అంటాం. ఓకే. ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ యూజ్ చేస్తే ఓన్లీ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ విల్ బి గివెన్ స్టైల్. Internal style sheet if you use, then one particular web page is affected by that. But if you want to style entire website, then we go for external style sheet. Do you understood? Andariki arthamainda ma difference? Now write down inline styles. An inline style may be used to apply a unique style for a single element. To use inline styles, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property. అంటే కలర్, ఫాంట్, మార్జిన్ ఇలా ఏ ప్రాపర్టీ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు మనం. ఆర్ యూ రైటింగ్ మా? ఎస్ మేడం. రాసుకోండి. Now next one is multiple style sheets. It means here you have learned 3 types of style sheets. ఏమేం నేర్చుకున్నారు చెప్పండి? External style sheet, internal style sheet, and inline styles. 3 నేర్చుకున్నారు కదా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ నేను లింక్, ఇదేంటమ్మా లింక్ రిలేట్ స్టైల్ షీట్ టైప్ మై స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఇది ఏ టైప్? ఈ 3లో ఎక్స్టర్నల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు స్టైల్ ట్యాగ్ మధ్యలో రాస్తే అది ఇంటర్నల్. అదే ఎలిమెంట్ లోన రాస్తే దట్ విల్ బికమ్ ఇన్లైన్. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్, ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్, మల్టిపుల్ స్టైల్ షీట్స్ నేను ఇక్కడే అప్లై చేశాను ఇదే ప్రోగ్రామ్లో. అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్లో ఏమన్నాను, మై స్టైల్లో ఏముందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఒకసారి చూద్దాం. మల్టిపుల్ చూడండి అమ్మా. మై స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాం. నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ కలర్, హెడ్డింగ్కి ఆరెంజ్ కలర్ ఇచ్చాము. మై స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్లో ఏమి ఇచ్చాము ఒకసారి చూద్దాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్గా ఉండాలి. H1 హెడ్డింగ్ కలర్ బ్లూలో ఉండాలి. మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఒక 50 పెడదాం, అర్థమవుతుంది. 50 ఉండాలి. ఓకే, గుర్తుందా మీకు? ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్, హెడ్డింగ్ కలర్ బ్లూ, మార్జిన్ 50. హెడ్డింగ్ కలర్ బ్లూ కలర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, మార్జిన్ ఏమంత అక్కర్లేదు. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. అండ్ ఇన్లైన్ ఏం చేసాం? ఇన్లైన్లో ఏమి ఇచ్చాం? హెడ్డింగ్ కలర్ ఆరెంజ్ అన్నాం. అంటే హెడ్డింగ్కి ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ యూజ్ చేసి బ్లూ అన్నాము, మళ్ళీ ఇక్కడ ఆరెంజ్ అన్నాము. అసలు ఏ కలర్ వస్తుందో చూద్దాం. ఏమొచ్చిందమ్మా? ఫస్ట్ మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ రాసాం, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్గా అయిపోయింది.
తర్వాత కంటెంట్ పారాగ్రాఫ్కి ఏ స్టైల్ లేదు, అలాగే ఉంది. హెడ్డింగ్ ఏమో బ్లూ కలర్ అన్నాం, బ్లూ అప్లై అయి ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్లో ఆరెంజ్ కలర్ ఇచ్చాం, సో హెడ్డింగ్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంది. ఇలా కాకుండా ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ ఇచ్చి తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ ఇచ్చి చూద్దాం. ఇదిగోండి, ఇందాక ఏం చేశాను, ఇది స్టైల్ ట్యాగ్ కంటే ముందు రాశాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ స్టైల్స్కి రాస్తున్నాం, నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ రాశాను. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనుకుంటామా, ఫస్ట్ ఆరెంజ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ అప్లై అవుతుంది దానిపైన, రెడ్ బ్లూ కలర్లోనే ఉంటుంది, మార్జిన్ 50. ఒకసారి చూద్దామా, చూసారా, ఓవర్ రైట్ అయింది, ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. ఒకే ఎలిమెంట్ మీద 2-3 స్టైల్స్ అప్లై చేస్తే ఓవర్ రైట్ అవుతుంది అనటం అన్న పాయింట్ మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఇలా, ఓకేనా, జస్ట్ గివింగ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ రైట్ డౌన్ మల్టిపుల్ స్టైల్ షీట్స్ అని జస్ట్ ఊరికి అట్లా రాసుకోండి. మల్టిపుల్ స్టైల్ షీట్స్ అని రాసుకోండి, తర్వాత మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దురు. మల్టిపుల్ స్టైల్ షీట్స్, యూనో ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఇన్లైన్ కూడా ఒకసారి పెట్టి చూడండి, యూ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ రైట్ డౌన్ క్యాస్కేడింగ్ ఆర్డర్. క్యాస్కేడింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, మోర్ దెన్ 1 స్టైల్ ఎలిమెంట్ వస్తే ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది అని. హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్లైన్, నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్. ఇదే, an inline style has the highest priority and will override external and internal styles and browser defaults. మనం inline రాసామనుకోండి, all the external and internal styles will be overwritten by this inline style. You take an example and see. Cascading order multiple style sheets రాసుకున్నారుగా. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్, అదే సైడ్ హెడింగ్స్ ఓన్లీ మా. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ సిఎస్ఎస్ లేయర్స్. సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ అదేం లేదు తల్లి, ఒకసారి ఇటు చూడండి. ఇవి మీకు లేయర్స్ లాగా అనిపిస్తున్నాయా లేదా? ఇది 3D ఫామ్ లో ఉందా? ఇలా ఉండాలంటే యూజువలీ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకుంటే, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మాత్రమే తీసుకుంటే యూ కాంట్ డిస్ప్లే దిస్ ఇన్ దిస్ ఫామ్. అవునా, ఓవర్లాపింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది, బట్ it appears as if it is in 3D form. If you want to implement this picture in 3D form along with the x and y, one more index is needed for you, one more axis, z axis is required. Ade ikkada CSS gives you opportunity to create layers of various divisions. The CSS layers refer to applying the z index property to elements that overlap with each other. Idigondi ikkada overlapping part kada, idi ikkada z index works. Write down this part, CSS layers అని పెట్టుకొని హెడ్డింగ్ ఇది రాసుకోండి అమ్మా. Write down this part. Class. Are you writing, ma? Yes, madam. Once you finish, you tell me.
అమ్మ నేను మీకు సెకండ్ యూనిట్ కంటెంట్స్ 1 by 1 చెప్పానా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు? మా సెకండ్ యూనిట్ కంటెంట్స్ చెప్పానా? చెప్పారు మేడం. ఇది రాసుకున్న తర్వాత చెప్పండి. సెకండ్ యూనిట్ అయిపోయింది కదా, వి విల్ వెరిఫై అన్ని కవర్ చేసామా, కవర్ చేసినా మీకు అర్థమైందా లేదా అని ఒకసారి చూద్దాం. హ్యావ్ యూ ఫినిష్డ్? మ్యామ్. రైట్. Very good. Just a moment.